ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदं ददात्यस्य पदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्तकाञ्चन गौरंगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नाम्नि नमो आचार्य पादाय निताय कृपदाय गौरवदामदाय नगरग्रामतारिणे नमः। विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नाम्नि नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी विचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। దయచేసి అందరు వైష్ణవులను ఆశీర్వదించండి. సరైన వాక్యాలు సరైన ఉద్దేశంతో సరైన సమయానికి వచ్చేలాగా ఈరోజు నా గురువు గారు అయిన జయపతాక మహారాజుల వారు మరియు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు నా చేత ఎంత మేరాన పలికిస్తారో నేను అంత మేరాన పలికేదానికి ప్రయత్నిస్తాను. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారికి మరియు నా గురువు గారు అయిన జయపతాక మహారాజుల వారి పాదాలకి నా శిరసాభివందనాలు. మళ్ళీ భగవద్గీత 2వ తరగతిలోని మొదటి అధ్యాయం నుంచి మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం. సో ఈరోజు మనం చూసుకోబోయేది భగవద్గీత మొదటి అధ్యాయం అర్జున విషాద యోగం. సో దీన్ని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు సరళమైన భాషలో చెప్పింది ఏంటి అని అంటే, ఇక్కడ అర్జునుడు జస్ట్ వీక్షిస్తున్నారు అసలు ఏం జరుగుతోంది యుద్ధ భూమిలోని అనేసి, ఆ కురుక్షేత్రం అనే ఆ యుద్ధ భూమిలోని ఏం జరుగుతోంది అని. సో ముందుగా మనం జపంతోని ఈ క్లాస్ ని స్టార్ట్ చేద్దాం. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे।
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare. So Bhagavad Gita Yada Tadam
చర్చించుకోబోతాము. భగవద్గీత అని అంటే చాలా మంది చాలా రకాలుగా భగవద్గీతని రాశారు. కానీ మనం స్పెసిఫిక్ గా మనం చదవబోయేది భగవద్గీత యథాతథం. మరి భగవద్గీత యథాతథంకి మిగతా భగవద్గీతలకి ఏమైనా తేడా ఉందా అంటే ఆకాశము భూమి అంత తేడా ఉంది. సో మిగతా భగవద్గీతలు రచించేవారు వారు శ్లోకాలు అదే ఉంటాయి, కానీ దాని తాత్పర్యము మరియు దాని యొక్క భావార్థం అదంతా కూడా వారి మనసుకి తోచినట్టుగా రాస్తారు. దాన్ని మనం అర్థం చేసుకునేది ఒకవేళ తప్పు అర్థం చేసుకున్నాము అని అంటే భగవద్గీత యొక్క అసలు దాని సోల్ అంటారు. సో ఆ భగవద్గీత అనేది మనకి అర్థం కాదు అసలు ఎప్పటికీ కూడా. భగవద్గీతని ఎలా చదవాలి అనేది కూడా కృష్ణుడు భగవద్గీతలోనే 4వ అధ్యాయంలో ఇచ్చున్నారు అనమాట. సో ఏవం పరంపరా ప్రాప్తం ఇమం రాజఋషయో విదుః సకాలే తేన మహత యోగో నష్టః పరంతప అన్నారు భగవంతుడు. అంటే ఓ అర్జున, ఓ మహాబాహో, నేను ఈ విద్యని పిదప ఇతని వివస్వాన్ సూర్య భగవానుడైన వివస్వానికి నేను అది చెప్పాను. అది ఇక్ష్వాకుడికి ఇది అది మనువుకి చెప్పారు, మను ఇక్ష్వాకుడికి చెప్పారు. ఈ రకంగా అది ఏవం పరంపరా ప్రాప్తం. సో పరంపరలోని గురు శిష్య పరంపరనే పరంపర అని అంటారు అనమాట. ఇంకా దేని పరంపర అన్నారు. సో ఈ రకంగా గురు శిష్య పరంపరలో వచ్చేది అది అని చెప్పనన్నారు అనమాట. ఏవం పరంపరా ప్రాప్తం ఇమం రాజఋషయో విదుః. సో విదుహు అంటే తెలుసుకోవడం. సో దీన్ని ఎలా తెలుసుకునే వాళ్ళు అని అంటే ఒక బ్రాహ్మణుడు, అతను మిగతా వారందరికీ కూడా తను ఇచ్చేదానికి అర్హత ఒక బ్రాహ్మణుడికి ఉంటుంది అనమాట. కానీ ఈ రాజులు వాళ్ళందరికీ ఏంటి అని అంటే రాజ ఋషుల దాకా వారు చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. తన పిల్లలకి, మిగతా రాజ ఋషులకి, తన పిల్లలకి, లేకపోయిందా పెద్ద నాన్న ఇది అన్నయ్య కొడుకులకి, కూతుర్లకి, లేకపోయిందా తమ్ముడు కూతుర్లకి, అలాంటి వాళ్ళకి, చెల్లెలు అక్క పిల్లలకి, వాళ్ళకి చెప్పచ్చు అనమాట. సో ఈ రకంగా రాజ ఋషులందరూ కూడా దాన్ని తెలుసుకునేవారు ముందు. సో ఈ రకంగా కాలక్రమేణా ఏమైందనంటే ఇది ఈ నష్టం అయిపోయింది, ఇది యోగము అని అంటున్నారు అనమాట. గురువులు దాని శిష్యుడికి చెప్పాలి, శిష్యులు మళ్ళీ గురువులు అయినప్పుడు మళ్ళీ తన శిష్యులకు చెప్పుకోవాలి. ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఇది నష్టం అయిపోయింది. దాని వల్ల మళ్ళీ నేను ఈ రోజు వచ్చి నీకు చెప్పవలసింది వస్తుంది, కొత్త పరంపర సృష్టించవలసింది వస్తుంది ఓ అర్జున అనేసి చెప్పారనమాట. భగవద్గీత శ్లోకాలంతా ఉన్నాయి, కానీ దాని భావార్థం అంతా కూడా మిస్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఆలోచించండి, ఇవాళ కాలంలోని భగవద్గీత అనేది ఏదో ఒక రచయిత ద్వారా రచించబడిన భగవద్గీతని శ్లోకాలు అదే ఉన్నాయి, కానీ వారు గురు శిష్య పరంపరలో వచ్చారా అనేది మనం చూడాలి. ఒకవేళ వారు గురు శిష్య పరంపరలో రాకుండా వారి ఇష్టానుసారంగా దాన్ని రాస్తున్నారు అని అంటే అప్పుడు ఏం అర్థం అంటే వారు గురు శిష్య పరంపరలో రాలేదు, సరే కదా, వారికి భగవద్గీత కూడా అర్థం కాలేదు. కృష్ణుడు ఏదైతే భగవద్గీత నుంచి మనల్ని ఏ రకంగా అయితే అర్థం చేసుకోమన్నారో ఆ అర్థమే మొత్తం అంతా పోయినట్టుగా అనమాట. ఈ రకంగా గురు శిష్య పరంపర అనేది 4 గురు శిష్య పరంపరలు ఉన్నాయి. దాని గురించి కూడా మనం చూస్తాం. సో ఇవన్నీ కూడా శ్లోకాలు. సో ఇదేంటంటే గీత ఇస్ అ బేసిక్ ప్రాక్టికల్ ప్రీచింగ్ బుక్. ఇది ఏంటి అని అంటే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి ప్రకారంగా బేసిక్ బుక్, ఇది అడ్వాన్స్ బుక్స్ అంతా కాదు ఇది. కానీ ఈ బేసిక్ బుక్కే మనకి విష్ణు పాదాల దాకా తీసుకెళ్తుంది అనమాట. గీతా శాస్త్రం ఇదం పుణ్యం య పఠేత్ ప్రయతఃపుమాన్ విష్ణుపాదం అవాప్నోతి భయశోకాది వర్జిత. ఏ పుస్తకమైనా ఒక్క పుస్తకం చెప్పండి, యావత్ భౌగోళంలోని ఏదైతే మనకి విష్ణు పాదం దాకా తీసుకెళ్తుందో ఇంకా ఏ పుస్తకం అలాంటిది లేదు. కేవలం అంటే కేవలం భగవద్గీత. అందుకోసమని ప్రతి అధ్యాయం అయిపోయినాక మనం చెప్పుకుంటా అనమాట, ఇది శ్రీమద్ భగవద్గీతాసు ఉపనిషత్సు బ్రహ్మ విద్యాయ యోగ శాస్త్రి శ్రీ కృష్ణార్జున సంవాదే అని చెప్పుకొని ఆ యోగం పేరు చెప్పుకుంటాం అనమాట. సో ఇది బ్రహ్మ విద్య, ఇది మామూలు విద్య కాదు, ఇది బ్రహ్మ విద్య. సో అటువంటి పుస్తకాన్ని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు బేసిక్ ప్రాక్టికల్ ప్రీచింగ్ బుక్ అని చెప్తున్నారు అనమాట. ఎవరికైనా భగవంతుని గురించి ఆధ్యాత్మ అంటే తనెవరో అనేది తెలుసుకోవాలి అని అంటే అప్పుడు చదవవలసిన పుస్తకం అనేది భగవద్గీత. వన్ మస్ట్ స్టడీ భగవద్గీత ఇన్సైడ్ అవుట్ అండ్ దట్ విల్ హెల్ప్ గవర్న్ అవర్ ఎక్స్టర్నల్ యాక్టివిటీస్. భగవద్గీతాన్ని సంపూర్ణంగా దాన్ని అవపోసన పట్టినప్పుడు ఎప్పుడైతే కంప్లీట్ గా చదువుతామో అప్పుడు మనకి ఏంటి అని అంటే మనం అసలు జీవుల్లా ఎలా వచ్చాము అదంతా కూడా మనకి బాహ్యంగా కార్యాలంతా ఎలా జరుగుతాయి అనేది సంపూర్ణంగా అర్థమవుతుంది అనమాట.
One must understand the flow of philosophy and not in isolation. మీరు కంప్లీట్ ఫిలాసఫీని దాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి, భగవద్గీతని యథాతథంగా మొదటి నుంచి ఆఖరి దాకా అర్థం చేసుకోవాలి. కానీ ఇవాళ కాలంలో జరుగుతున్నది ఏంటి అని అంటే, ఎక్కడో ఒక్కొక్క దగ్గర నుంచి ఒక్కొక్క శ్లోకాలు తీసుకుంటారు. ఈ మధ్యనే నేను పేరు చెప్పను, కానీ ఒక క్లరిక్, ఒక అతను అన్నమాట, ఇతర మతస్థుల క్లరిక్ దాన్ని ఎక్కడో చెప్పారనమాట. అర్జునుడిని కృష్ణుడు చెప్పారంట, నీకు నపుంసకత్వం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అనేసని అక్కడ అర్జునుడిని క్రిటిసైజ్ చేస్తున్నారు కృష్ణుడు అనేసని, కేవలం అదొక్కటి మాత్రం తీసి చెప్తున్నారు అనమాట. ఈ రకంగా దీంట్లో క్రిటిసిజం అనేది ఉంటుంది అని. అది ఎంత తప్పండి. ఆ ఒక్క శ్లోకాన్ని తీసుకొని దాని గురించి మాత్రమే చర్చించడం అనేది చాలా తప్పు. దాని ముందు ఏం జరిగింది, దాని తర్వాత ఏం జరిగింది అనేది తెలుసుకోకుండా మాట్లాడడం అనేది కేవలం అజ్ఞానం మాత్రమే కాదు, అది మూర్ఖత్వం, క్షమించరాని నేరము, పాపము అది. కాబట్టి ఆ రకంగా ఎప్పుడు చేయకూడదు. భగవద్గీత అనేది కంప్లీట్ గా దాన్ని అర్థం చేసుకోగలిస్తే మనకి మంచిది అనమాట. సో ఇన్ఫాక్ట్ శంకరాచార్యుల వారు చెప్పారనమాట, గీత గంగోదకం పీత్వా పునర్జన్మ విద్యతే అని. అంటే భగవద్గీతని దాన్ని ఒక అమృతంతో సమానం, ఒక అమృతం మాత్రమే కాదు, అమృతం యొక్క నది అని చెప్పనన్నారనమాట. సో అంత గొప్పది భగవద్గీత. ఇప్పుడు మనం మహాభారతం గురించి కూడా నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో మనం తెలుసుకుంటాము. అసలు ఎవరికి ఏమవుతారు అనేదంతా కూడా ఇక్కడ బేసికల్లీ ఏంటంటే, అర్జునుడు యుద్ధము చెయ్యను అని అంటున్నారనమాట. ఎందుకు అంటే తనకి కొన్ని కారణాలు ఉన్నాయి. తన స్వజనులందరినీ కూడా చూస్తున్నారు, తన స్వజనులతో యుద్ధం చేయడానికి అతనికి మనసు రావటం లేదు. అప్పుడు ఫలస్వరూపంగా భగవంతుడు కేవలం అర్జునుడి కోసం మాత్రమే కాదు, మనలాంటి వారందరి పట్ల ఒక అభిన్నమైన, ఒక చాలా చాలా ప్రగాఢమైన ప్రేమతోని భగవంతుడు ఈ భగవద్గీత అనేది చెప్పడం జరిగింది అనమాట. మనందరినీ కూడా అజ్ఞానం నుంచి బయటకు తీసుకొచ్చే దానికోసమని, మనం మళ్ళీ భగవద్ధామానికి చేరుకునే దానికోసమని భగవంతుడు ఈ భగవద్గీత చెప్పడం అనేది జరిగింది. సో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం, కురువంశస్థులు అంటే ఎవరు అంటే, ముందుగా శాంతను భార్య గంగాదేవి. సో గంగాదేవికి ఏంటి అని అంటే, అందరికీ తెలిసిందే, మహాభారతం ఎవరైతే సీరియల్ చూసారో, సో గంగాదేవి శాంతనుని పెళ్లి చేసుకుంటారు. కానీ తన ఒప్పందం ఏంటి అని అంటే, పిల్లలు పుట్టగానే తను గంగా నదిలో వారిని ప్రవహించేస్తాను అని అంటారు అనమాట. సో కానీ శాంతను ఏమి అడగకూడదు. ఏ రోజైతే శాంతను అడుగుతారో గంగాదేవి శాంతను విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతారు అని అంటారు. సో కొంతమంది పిల్లలు అలా పుడతారు, అందరి పిల్లల్ని గంగా నదిలో ప్రవహించేస్తారు. కానీ ఎప్పుడైతే ఆఖరి పిల్లోడు పుడతారో అప్పుడు మాత్రం శాంతను అడుగుతారు, అదేం పని చేస్తున్నావు, మన పిల్లలు ఎంత ముద్దగా ఉన్నారు, అందులో నీ బాబు చూడు ఎంత బాగున్నాడు, ఇతన్ని ఎందుకు నీళ్ళలో ముంచేస్తున్నావు అని అడిగితే అప్పుడు చెప్తారనమాట గంగాదేవి, సరే ఓకే మీరు చెప్పినట్టుగానే నేను ఇతన్ని ముంచను, కానీ మన ఒప్పందం ప్రకారంగా నేను ఈ పిల్లోడిని మాత్రం మీకు చెప్పేస్తాను, కానీ పూర్తిగా యుద్ధ కళలు అవంతా కూడా నేర్పించిన తర్వాత నేను మీకు అప్పచెప్తాను, కానీ నేను మాత్రం ఇంకా నది లోపల నేను వెళ్ళిపోవాలి అని. సో ఒరిజినల్ గా భీష్మ పితామహ ఒరిజినల్ పేరు దేవవ్రత. కానీ అతన్ని ఎప్పుడైతే గంగాదేవి మొత్తం యుద్ధ కళలో అంతటిని కూడా ఇది చేసి అతనికి ట్రైనింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత పంపించినప్పుడు, అప్పుడు ఈ లోపల ఏమవుతుందంటే శాంతను చాలా బాధలో ఉంటారనమాట. ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం సత్యవతి అనేసని ఒక ఆవిడతోని అతను ప్రేమలో పడతారు, పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకుంటారు. కానీ సత్యవతి కొన్ని కండిషన్స్ పెడతారనమాట. ఏంటి అని అంటే, ఈ రకంగా మీకు పుట్టాలి అని అంటే మరి మీకు ఎవరైనా పిల్లలు, భీష్మదేవుడు ఎవరో ఉన్నారన్నారు, దేవవ్రతులు ఉన్నారన్నారు, అతను వస్తారు, మరి అతను మీ ఒరిజినల్ కొడుకు, అతను రాజు యొక్క కొడుకు, కాబట్టి అతన్ని మీరు రాజుని చేస్తారు. నెక్స్ట్ మరి నాకు ఒకవేళ కొడుకు పుడితే నా కొడుకు పరిస్థితి ఏంటి అని అంటే, అప్పుడు దేవవ్రతులు అతను భీష్మ ప్రతిజ్ఞ తీసుకుంటారనమాట. అతను ఎప్పటికీ కూడా రాజు అవ్వరు. అంతేకాదు మరి ఎవరైనా పిల్లలు ఇంకెవరైనా పుడితే ఎవరైతే రాజుగా ఉంటారో వాళ్ళకి కేవలం దాసుడుగా ఉంటారు, వాళ్ళకంతా కూడా పక్కనే ఉండి వాళ్ళని నడిపిస్తారు అని చెప్తారనమాట. సో ఈ రకంగా సత్యవతి దేవితోని పెళ్లి జరుగుతుంది అనమాట శాంతను. కానీ ఇంతకు ముందు ఏంటి అని అంటే, ఇదంతా కూడా మనం లిటరల్ సెన్స్ లోని ఇది తీసుకునేదానికి కాదు. యాక్చువల్ గా సత్యవతి దేవి పరాశరమునికి పెళ్లి అంతా కాదు, కాకపోతే దృష్టి సోకిన దాని వల్ల, ఆ దృష్టి దీని వల్ల వ్యాస మహర్షి పుడతారనమాట పరాశరమునికి. అంతేగాని
వారిద్దరి మధ్యన మామూలుగా ఇదే అంత శారీరక సంబంధాలు అలాంటివంతా కాదనమాట. సో సత్యవతి దేవికి శాంతనుకి పుట్టిన వారు ఇది విచిత్ర వీరుడు అనమాట. కానీ విచిత్ర వీరుడికి ఏంటి అని అంటే చాలా చెడు అలవాట్లు ఉంటుంది. అతనికి ప్రాపర్ గా ఇది ఉండరు అనమాట. భీష్మ పితామ అతనికి చాలా ప్రయత్నిస్తారు, కానీ సంహౌ అతను నేర్చుకొని ఉండరు. ఆఖరికి అతనికి పెళ్లి చేయిస్తారనమాట అంబిక ఇంకా అంబాలిక అనే వారితోని. సో పెళ్లి చేయించిన తర్వాత ఏంటి అంటే అప్పుడు పెళ్లి అయిన తర్వాత కూడా అతను వెంటనే చనిపోతారు. కానీ అప్పటి కాలంలో ఉండేదన్నమాట ఏంటి అని అంటే ఈ రకంగా విచిత్ర వీరులకి అతనికి అంటే అతను లేకపోయినా సరే కూడా తన సోదరులు ఎవరితోనైనా సరే కూడా వీరికి పిల్లలు పుట్టచ్చు అని. సో ఈ రకంగా అప్పుడు భీష్మ పితామ అని అడుగుతారన్నమాట. కానీ భీష్మ పితామ ఏంటంటే తనకి పెళ్లి చేసుకోను అని ప్రతిజ్ఞ తీసుకున్నారు కాబట్టి అతను ఒప్పుకోరు అనమాట. అప్పుడు వ్యాస మహర్షిని పంపిస్తారు. అప్పుడు వారి ద్వారా పుట్టే పిల్లలు ఎవరు అని అంటే 3 పిల్లలు పుడతారనమాట. ఒకటి అంబికాకి, ఇంకోటి అంబాలికాకి, ఇంకొక దాసి అక్కడ ఉంటారనమాట. దాసికి కూడా పుత్రుడు ఒకటి పుడతారనమాట. సో అంబికాకి పుట్టిన వారు ధృతరాష్ట్రుల వారు, అంబాలికాకి పుట్టిన వారు పాండు మహారాజు, అండ్ అలాగే దాసిదేవికి పుట్టినది విదురుడు అనమాట. ధృతరాష్ట్రుడు గాంధారిని పెళ్లి చేసుకున్నారు. గాంధారి యొక్క సోదరుడు శకుని అనమాట. సో గాంధారి ఎక్కడి నుంచి వచ్చారనంటే ఇవాళ కాలం ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నుంచి. అందుకోసం అక్కడ ఇంకా ఒక ఊరి పేరు ఉన్నది కాంధార్ అని. సో కాంధార్ అనేది ఏంటి అని అంటే పూర్వకాలంలోని గాంధార దేశం అది. సో అక్కడ నుంచి గాంధారీ దేవి వచ్చారనమాట. ఒరిజినల్ గా అక్కడి రాజు శకుని అంటే గాంధారీ దేవి వాళ్ళ అన్నయ్య. సో నెక్స్ట్ ధృతరాష్ట్ర వారు గాంధారీ దేవిని పెళ్లి చేసుకున్నారు. పాండు మహారాజు అతను ఇద్దరిని చేసుకున్నారు, కుంతీదేవిని, మాద్రీదేవిని. విదురుడు అతను దాసీపుత్రుడు అనమాట. కాకపోతే అతను అక్కడ మంత్రి అనమాట దీంట్లోని ధృతరాష్ట్ర వారి దగ్గర. సో నెక్స్ట్ కుంతీదేవికి ఏంటి అని అంటే ఇతను దూర్వాసముని ఆశీర్వదిస్తారు. ఆశీర్వదించి మామూలుగా దూర్వాసముని ఎక్కడైనా వెళ్తే ఆశీర్వాదం తక్కువ, శాపాలు ఎక్కువ పడతారు. కానీ కుంతీదేవి చేసిన సేవకి మెచ్చి దూర్వాసముని ఆవిడికి ఇది ఇస్తారు, వరం ఇస్తారనమాట. నువ్వు ఏ దేవీ దేవతను తలుచుకొని నీకు పిల్లల్ని నువ్వు ఈ శ్లోకాన్ని పఠిస్తావో నీకు ఆ దేవీ దేవత యొక్క లేకపోతే దేవత యొక్క పుత్రుడు నీకు జన్మిస్తారు అని. సో ఆవిడేంటి అని అంటే నిజంగానే అతను ఇచ్చినది ఆశీర్వాదమా కాదా అనేసి ఒకసారి టెస్ట్ చేద్దామని సూర్యుడు భగవానుడికి నమస్కారం పెట్టుకొని ప్రార్థన చేసేసరికి అక్కడ ఒక పిల్లాడు పుడతాడనమాట. ఆ పిల్లాడి పేరే కర్ణుడు. కానీ అప్పటికి కుంతీదేవికి పెళ్ళై ఉండదు. కాబట్టి కుంతీదేవి ఏంటి అని అంటే భయపడిపోయి ఆ పిల్లాడిని నదిలో ప్రవహించేస్తుంది అనమాట. సో అది మళ్ళీ వేరే వాళ్ళకు దొరుకుతుంది. సో దాని తర్వాత ఒక్కొక్క దేవీ దేవతల్ని ప్రార్థిస్తూ సో కుంతీదేవి పాండు మహారాజు ఫస్ట్ గా ఇతనికి ప్రార్థిస్తారనమాట, యమధర్మరాజుకి. యమధర్మరాజు ఏంటి అని అంటే ధర్మానికి ప్రతిరూపం అతను. అతన్ని ప్రార్థించేసరికి యుధిష్ఠిర్ మహారాజు, అలాగే వాయుదేవుడిని ప్రార్థించినప్పుడు పుట్టినది భీముడు, ఇంద్రుడిని ప్రార్థిస్తే పుట్టింది అర్జునుడు. అప్పుడు మాద్రీదేవి కూడా అంటారనమాట కుంతీదేవికి, నాకు కూడా ఆ శక్తుల్ని ప్రసాదించు తల్లి, నేను కూడా పిల్లలు నాకు కూడా కావాలి అని. అప్పుడు వారేంటి అని అంటే అశ్విని కుమారులకు ప్రార్థిస్తే నకులుడు, సహదేవుడు పుడతారనమాట. ఈ రకంగా అర్జునుడు వివాహం చేసుకునేది ద్రౌపదీదేవితో. ఈ స్టోరీ మీకు అందరికీ తెలిసే. అప్పుడు కుంతీదేవి ఆశీర్వదించిన దానివల్ల 5గురు కూడా కలిపి ద్రౌపదీదేవిని పెళ్లి చేసుకుంటారు. మళ్ళీ అర్జునుడు ఇండివిజువల్ గా సుభద్రాదేవిని పెళ్లి చేసుకుంటారు. సుభద్రాదేవికి అర్జునుడికి పుట్టినది అభిమన్యు. సో అభిమన్యు పెళ్లి చేసుకునేది ఉత్తరాన్ని పెళ్లి చేసుకుంటారు. ఉత్తరాకి అభిమన్యుకి పుట్టినది పరీక్షిత్ మహారాజ్. సో పరీక్షిత్ మహారాజ్ యొక్క కొడుకు జనమేజయుడు. అలాగే గాంధారీ దేవికి ఇంకా ధృతరాష్ట్రుల వారికి ఏంటి అని అంటే ఒక అండము పుడతారనమాట. చాలా కాలమైనా సరే కూడా గర్భం నుంచి బయటికి రారనమాట ఇది. సో ఏంటి అనేసి ఆఖరికి ఫైనల్ గా ఇది గర్భవాసం అయిన తర్వాత బయటకు వచ్చిన తర్వాత గర్భం నుంచి చూస్తే అండాలంతా ఉంటాయన్నమాట, పిల్లలు పుట్టరు. దాని తర్వాత ఇంతలా నిదున్నది అనేసి వాటన్నిటిని కూడా ఆ పిండాలన్నిటిని స్టోర్ చేస్తే అప్పుడు ఆ పిండాల నుంచి పిల్లలు పుడతారనమాట. 100 మంది పిల్లలు ఒకేసారి పుడతారనమాట. సో మొట్టమొదటిగా సుయోధన, ఇంకా సుశాసన అనేసని ఈ రకంగా 98 మంది ఇంకా కూడా పిల్లలు పుట్టారు, కొడుకులు. ఇంకా ఒక కూతురు సుశల అని. సో కాకపోతే వారు ఎంత దుర్బుద్ధితో పుట్టారు అని అంటే
అందరూ కూడా ఊరి వారందరూ కూడా సుయోధన అంటే బాగా యుద్ధం చేసేవారు అని, సుశాసన అంటే మంచి శాసనం చేసేవాళ్ళు అని, అలాంటి పేరులని మార్చేసి దుర్యోధన అంటే చెడు యుద్ధం చేసేవారు, చెడు ఉద్దేశంతో యుద్ధం చేసేవారు, దుశ్శాసన అంటే శాసనం సరిగ్గా చెయ్యలేని వారిని దుశ్శాసన, ఆ రకంగా వారు అందరూ కూడా వారి పేరులంతా కూడా మార్చి ఆ ఊరు వాళ్ళు వారిని దుర్యోధన దుశ్శాసన అనే పేరుతోని వారిని విఖ్యాతం చేశారు. కానీ సుభద్రాదేవి యొక్క సోదరులు బలరాముడు, కృష్ణుడు, వీరిద్దరిదే మనకి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. సో ఇప్పుడు డివిజన్స్ ఆఫ్ భగవద్గీత 1 నుంచి 6 అధ్యాయాల దాకా మనం చూసామనంటే కర్మ ద్వారా ఏ రకంగా మనం భగవంతుని చేరుకోగలమో దాని గురించి ఇచ్చున్నారు. ఆఖరి 6 అధ్యాయాలు అనగా 13 నుంచి 18 అధ్యాయాల దాకా జ్ఞాన యోగాలు అనమాట. జ్ఞాన యోగం అని అంటే ఏంటి అంటే ఏ రకంగా జ్ఞానము ద్వారా మనం భగవంతుని తెలుసుకోవచ్చు అనే దాని గురించి. కానీ మధ్యలో నుండే 7వ అధ్యాయం నుంచి 12వ అధ్యాయం దాకా ఏదైతే ఉందో అది కేవలం అంటే ప్యూర్ భక్తి అన్నమాట. మీరు చూడండి, మనకి ఎప్పుడైనా సరే కూడా ఒక రాజు ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు, లేకపోతే ఒక ముఖ్యమంత్రి కానీ ప్రధానమంత్రి కానీ ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు ముందు ఒక ప్రోటోకాల్ ఉంటుంది, వెనకాతల ఒక ప్రోటోకాల్ ఉంటుంది, మధ్యలో ఉంటారు వాళ్ళు. అలాగే భక్తి అనేది కూడా ఏంటి అని అంటే మధ్యలోనున్నదన్నమాట. సో మనకి ఇప్పుడు భగవద్గీత అనేది వచ్చేది 4 సాంప్రదాయాల్లో వస్తుందన్నమాట. సో ఆ 4 సాంప్రదాయాలు ఏది అని అంటే, ఒకటి శ్రీ సాంప్రదాయం, రుద్ర సాంప్రదాయం, మరియు కుమార సాంప్రదాయం, మరియు బ్రహ్మ సాంప్రదాయం. సో మనకి బ్రహ్మమర్ధ్వ గౌడీయ సాంప్రదాయం అన్నమాట. సో దాంట్లోని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, మనమంతా కూడా దాంట్లోని ఎవరైతే ఇస్కాన్ దీన్ని ఫాలో అవుతున్నామో మనమందరం కూడా బ్రహ్మ మధ్వ గౌడీయ సాంప్రదాయం దాంట్లోకి మనం వస్తాం అన్నమాట. సో మిగతావి ఇంకా శ్రీపాద రామానుజాచార్యుల వారు శ్రీ సాంప్రదాయం అందరికీ తెలిసిందే. కాకపోతే ప్రభుపాదుల వారు ఏం చేశారనంటే ఈ 4 సాంప్రదాయాల్లోని ఏదైతే మంచి పాయింట్స్ ఉన్నాయో ఆ మంచి పాయింట్స్ అన్నిటినీ కూడా దాన్ని తీసుకొని దాన్ని ఈ భగవద్గీత యథాతథంలోని దాన్ని పెట్టున్నారు. భగవద్గీతలో టోటల్ గా 700 శ్లోకాలు ఉన్నాయి. దాంట్లోని అన్నిటికంటే ఎక్కువగా ఉండేది కృష్ణుడు చెప్పినటివే 574 శ్లోకాలు కృష్ణుడు చెప్పినట్టు ఉన్నది. అర్జునుడు చెప్పింది 84 శ్లోకాలు, సంజయుడు చెప్పింది 41 శ్లోకాలు, ధృతరాష్ట్ర వారిది కేవలం ఒకే ఒక శ్లోకం ఉన్నదన్నమాట. సో ఇక్కడ యుద్ధ సన్నాహాలు అన్నమాట. సో ఇక్కడ కురుక్షేత్రం అనేది ఏంటి అని అంటే ధృతరాష్ట్ర వారికి చాలా చాలా భయాందోళనకి గురవుతున్నారు. ఎందుకు అని అంటే ఒకటి అది కురుక్షేత్రం, రెండోది అది ధర్మక్షేత్రం. ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేతాయుయుత్సవః మామకాః పాండవాశ్చైవ కిమకుర్వత సంజయ. ఇక్కడ ధృతరాష్ట్ర వారికి ఏంటంటే చాలా చాలా భయాందోళనకి గురైపోతున్నారు. ఎందుకనంటే ధర్మక్షేత్రం, అది కురుక్షేత్రం. కురుక్షేత్రం అంటే ఏంటి అని అంటే అక్కడ సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ హెడ్, సో దేవాది దేవుడు శ్రీ కృష్ణుడు అక్కడ ఉన్నారు. సో ఒకటి ఏంటి అని అంటే అప్పటి కాలంలోని జనాలకి ఎయిదర్ కృష్ణుడే దేవాది దేవుడని తెలుసు, దాన్ని జానాతి అంటారు. అజానాతి అని అంటే కొంతమందికి తెలియదు అనమాట కృష్ణుడు దేవాది దేవుడు అనేసి అని. వారికి ఏంటి అని అంటే కృష్ణుడు ఒక సర్వసాధారణమైన బాలకుడు అని అనుకుంటారు. కానీ 3వ కేటగిరీ వాళ్ళు ఉన్నారు అవజానాతి అని. వారికి తెలుసు కృష్ణుడు దేవాది దేవుడని, కానీ ఎటు పరిస్థితుల్లోని కృష్ణుని మనం ఓడించాలి, కృష్ణుని మనం తొలగించాలి అని అనుకునేవారు వారు. సో అవజానంతి మామూడ మానుషీం తను ఆశ్రిత అనేసి అని అన్నారు కృష్ణుడు. అంటే ఎవరికైతే తెలుసు కృష్ణుడు దేవాది దేవుడని, కానీ అయినా సరే కూడా కృష్ణుడిని మనం సమూలంగా నిర్మూలించేయాలి ఇక్కడి నుంచి అని అనుకునేవారు వారు మూర్ఖులు అని చెప్తున్నారు అనమాట. దుర్యోధనుడికి, ధృతరాష్ట్ర వారికి, వారందరికీ తెలుసు కృష్ణుడు దేవాది దేవుడని, కానీ వాళ్ళు స్టిల్ హోపింగ్ అగేన్స్ట్ ది హోప్ అంటారనమాట. అంటే ఏంటి అని అంటే వారికి తెలిసినా సరే కూడా వారు ఖచ్చితంగా ఓడిపోతారు అనేసి. అయినప్పటికీ కూడా వారికి ఏంటంటే అహంకారము ఇవంతా కూడా ఉన్న దాని వల్ల దుర్యోధనుడు కూడా యుద్ధానికి వెనకాడలేదు. అలాగే ధృతరాష్ట్ర వారు కూడా ఏంటి అని అంటే కృష్ణుడు దేవాది దేవుడు అని తెలిసినప్పటికీ కూడా తన కొడుకు మోహన్లోని ఎంతలాన కళ్ళు కప్పుకోపోయినదంటే చూడండి, చాలా మందికి తెలుసుంటుంది దొంగతనం చేయడం అనేది చాలా పెద్ద నేరమని, జైలుకి వెళ్తారని తెలుసు, కానీ అయినా సరే కూడా వారు దొంగతనం చేస్తారు. సో ఎందుకు అని అంటే ఆ మొమెంట్ లో వారికి ఏంటంటే జ్ఞానం కప్పివేయబడుతుంది. సో దాని తర్వాత ఎప్పుడైతే జరుగుతుందో అప్పుడు బాధపడతారు. ఎగ్జామినేషన్ లో చీటింగ్ చేస్తే పట్టుకోబడ్డారు అని అంటే వాళ్ళని డీబార్ చేస్తారని తెలుసు,
కానీ అయినప్పటికీ ఏదో 1 మార్కు 2 మార్కులు వస్తుంది అనేసి చీటింగ్ పేపర్లు పట్టుకెళ్తారనమాట. చీట్ షీట్స్ పట్టుకోబడిపోయినప్పుడు ఏకంగా డీబార్ అయిపోతారు. సో ఇలాంటివంతా ఏంటి అని అంటే మనిషి యొక్క ప్రవృత్తి అనమాట. వారికి తెలిసినప్పటికీ కూడా దీన్నంతా అవజానంతి అంటారనమాట. సో ఇదంతా అవజానంతి అనే స్టేజ్ మనకి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అని అంటే దానికి మనకి 2వ అధ్యాయంలో ఇచ్చున్నారనమాట. ఏంటి అని అంటే మనం ధ్యాయతో విషయ పుంస సంఘాత్తేషోపజాయతే సంఘాత్ సంజాయతే కామ కామ క్రోధో విజాయతే క్రోధా భవతి సమ్మోహ సమ్మోహ స్మృతి విభ్రమ స్మృతి భ్రంశ బుద్ధినాశ ప్రణశ్యతి. సో ధ్యాయతో విషయ పుంస, మనం ఏదో భౌతికమైన వాటి కోరికల పట్ల ఒక్కసారి జస్ట్ చూద్దాము ఏమున్నది అని చెప్పని మనం వెళ్తాము. సో ధ్యాయతో విషయ పుంస సంఘాత్తేషోపజాయతే, ఏదో బాగున్నదే అనుకొని వారి సంఘంలో వెళ్ళేదానికి ప్రయత్నిస్తాము. సో ఈ రకంగా అది మన 2nd చాప్టర్ వచ్చినప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసుకుంటాము. సో ఈ రకంగా మనుషులంతా కూడా నాశనం అయిపోతూ ఉంటారు. కాకపోతే ధృతరాష్ట్రుల వారికి తెలుసు కృష్ణుడు దేవాది దేవుడు అనేసి. అండ్ పాండవులు వారు సత్యం దీంట్లోనున్నారు వారు అని తెలుసు వారికి. సో ధర్మక్షేత్రే, అది ధర్మానికి వారు ఇదిగా నడుస్తున్నారు అనమాట. ధర్మాన్ని పట్టుకొని ఉన్నారు వారు, కాబట్టి వారు సరైన వారు అనేసని. కాబట్టి అక్కడ యుద్ధ భూమిలోని ఖచ్చితంగా కురువంశస్థీయులకి యుద్ధంలోని ఓటమి అనేది తప్పదు. పాండురాజు పుత్రులే విజయంగా వారు బయటకు వస్తారు అనే విషయం తెలుసు అనమాట. అది ధర్మక్షేత్రం. ఎందుకు అనంటే అది ధర్మానికి అది ప్రతిరూపం. అక్కడ ధర్మమే గెలుస్తుంది అక్కడ. కాబట్టి ఖచ్చితంగా తెలుసు అనమాట. యుద్ధ భూమిలోని వీరందరూ కూడా ఎవరైతే ధృతరాష్ట్ర వారి పిల్లలు ఉన్నారో వారందరూ కూడా వారి సైన్యం అంతా సైతం వారు చనిపోతారు అనేసి. So natural tendency not to fight, battle may not take place, cannot satisfy selfish desire to rule over the kingdom. ఇప్పుడు ధృతరాష్ట్ర వారు ఏదో ఆవేశంలోనే అక్కడ చెప్పేశారు యుద్ధం జరుగుతుంది అని. కాకపోతే ధృతరాష్ట్ర వారికి ఇంకొకటి ఏంటి అని అంటే ఈ అర్జునుడు ఈ రకంగా ఎప్పుడైతే దుర్బలమైన మనసుతోని ముందుకు వచ్చారో అప్పుడు కొద్దిగా ఇది వచ్చింది అనమాట. ఓ అయితే అతను యుద్ధం చేయనంటున్నారు. ఒకవేళ గాని యుద్ధం చేయకపోతే అర్జునుడు మామూలుగానే స్వతహాగానే ఈ రాజ్యం అంతా కూడా నా పుత్రులకు వచ్చేస్తుంది అనేసని ఆ ఆశ ఇంకా కూడా పోలేదనమాట. చింత చచ్చింది కానీ పులుపు చావలేదు అన్నట్టుగా అక్కడ యుద్ధ సన్నాహాలు జరుగుతున్నాయి. అంతా కూడా వారు చావుకు చాలా చాలా దగ్గరలో ఉన్నారు వారి 100 మంది కొడుకులు కూడా. కానీ ఇతనికి ఏంటంటే ఇంకా ఆశ ఆఖరి చరంలోనున్నదనమాట. సో ధృతరాష్ట్ర డిస్టింగ్విషెస్ పాండవాస్ అండ్ కురుస్. యాక్చువల్ గా ఏంటి అని అంటే మామక పాండవాస్ శైవ అని చెప్పని ఇద్దరిని వేరు చేసేశారు. కురు వంశస్థీయులు ఇంతకు ముందే మనం చూసాము. కురు వంశంలో వచ్చిన వారందరూ కురు వంశస్థీయులే. పాండురాజు కూడా కురు వంశస్థంలోనే వచ్చారనమాట. పాండవులు కూడా యాక్చువల్ గా చెప్పాలంటే కౌరవులే వారు. కానీ ఇక్కడ ధృతరాష్ట్ర వారు పాండవ అనేసని మామక పాండవాశ్చైవ అనేసని నా యొక్క పిల్లలు అంటే కురు వంశస్థీయులు మరియు పాండురాజు యొక్క పుత్రులు అని వారిని కంప్లీట్ గా వేరు చేసి మాట్లాడుతున్నారు అనమాట. ఇంత పెద్ద వ్యక్తి, అంత రాజులాగా ఉండే వ్యక్తి, అతను ఇలాంటి చేయడం అనేది నిజంగానే చాలా దురదృష్టకరం. కానీ అయినప్పటికీ కూడా అతను ఇటువంటి దురదృష్టానికి ఆయన పాల్పడుతున్నారనమాట. ఆయనకి ఎందుకు అని అంటే ఆయనకి తత్వం అనేది తెలియదు అనమాట. నేను ఈ శరీరాన్ని కాదు, ఆయనకి ఆత్మ సాక్షాత్కార జ్ఞానం అనేది లేదు. దానివల్ల అతను ఏంటి అని అంటే కామము, క్రోధము తథా లోభము అనేది ఈ 3 కూడా నరకానికి ద్వారా. ఇతనికి ఏంటి అంటే లోభము, తన పుత్రులే బాగుండాలి, ఇతరుల పుత్రులు ఎవరో పైన వారి పుత్రులు కాదు, తన సొంత తమ్ముడి యొక్క పుత్రులు అనమాట. వారు చనిపోయినా పర్వాలేదు అనేదైతే ఆ ఆలోచన ఉన్నదో అది చాలా తప్పైన ఆలోచన. సో ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే కృష్ణుడు చెప్పేది ఏ రకంగా అయితే కలుపు మొక్కల్ని, అంటు మొక్కలన్నిటినీ కూడా ఒక దీనిలోంచి, క్షేత్రంలోంచి, ఒక పొలంలోంచి తీసేయాల్సి ఉంటుందో ఈ రకంగా మిగతా వారందరూ కూడా కౌరవుల వంశంలో ఉన్నవారు, కౌరవుల పట్ల వారికి ఇది పెట్టుకున్నవారు, అంటే వారి పట్ల కాస్త దయాభావం అంతా ఉండేవారు, లేకపోయినా వారి పక్షం నుంచి ఎవరైతే యుద్ధం చేస్తున్నారో వారందరూ కూడా కలుపు మొక్కలే. ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ వారు ఎంత మంచి వారైనప్పటికీ కూడా, భీష్మ పితామహ కావచ్చు, ద్రోణాచార్యుల వారు కావచ్చు, అద్భుతమైన వారు వారంతా కూడా. కానీ ఈ యుద్ధంలోని, ధర్మయుద్ధంలోని ధర్మానికి వ్యతిరేకంగా వారు సహయోగం ఇస్తున్నారు కాబట్టి వారందరూ కూడా కలుపు మొక్కలే. అండ్ అట్లాంటి కలుపు మొక్కలన్నింటినీ కూడా పీకేసి పక్కన పడేయాలి అనేసని అది కృష్ణుడు చెబుతున్నారు అనమాట.
సో మరి భగవద్గీతను ఎలా చదవాలి అంటే గురు శిష్య పరంపరలో వచ్చిన దాని నుంచే చదవాలి మనం. సో ఇక్కడ దుర్యోధనుడు ద్రోణాచార్యుల వారి దగ్గరికి వెళ్ళారనమాట, యుద్ధం దీని గురించి అతన్ని సలహా అడిగే దానికోసం. సో ఇక్కడ దుర్యోధనుడు ఏంటి అంటే ద్రోణాచార్యుల వారిని అడుగుతున్నారు. అక్కడ ఏంటి అంటే దుర్యోధనుడిని రాజా అనేసని అతన్ని సంబోధిస్తున్నారు. ఎందుకు అని రాజా అని సంబోధిస్తున్నారు సంజయుడు అని అంటే ధృతరాష్ట్రుల వారికి కేవలం ఒక ఆనందాన్ని ఏదో ప్రశ్నించేదానికోసమని, అంతేగాని ఒరిజినల్ గా అక్కడ దుర్యోధనుడు రాజు కాదు. ధృతరాష్ట్రుల వారు కేర్ టేకర్ రాజు, ఆయన రాజు కూడా కాదనమాట, ఆయన కేర్ టేకర్ రాజు. కొత్త రాజు నియమించబడేంత దాకా అతను దాన్ని చూసుకోవడం మాత్రమే అతని యొక్క కర్తవ్యం. యాక్చువల్ గా అయితే ఇంట్లోని ఎవరైతే పెద్ద కొడుకు ఉంటారో వారికి రాజ్యభారాన్ని ఇవ్వాలి. ఈ రకంగా చెప్పాలి అని అంటే దుర్యోధను కంటే ముందు పుట్టింది యుధిష్ఠిర్ మహారాజ్. మరి యుధిష్ఠిర్ మహారాజ్ కి న్యాయంగా అతనికి ఇవ్వాలన్నమాట. కానీ అతని రాజ్యాన్ని లాగుకొని మరి అతనికి తిరిగి ఇవ్వలేదన్నమాట. తిరిగి అడిగితే మన 5 గ్రామాలు ఇవ్వండి అని అంటే 5 గ్రామాలు కాదు కదా, నేను సూది యొక్క కొన భాగం ఎంతైతే ఉంటుందో అంత భాగం కూడా నేను ఇవ్వను అని చెప్పని అన్నారు దుర్యోధను. కాబట్టి ఫలస్వరూపంగా ఈ యుద్ధం అనేది జరిగిందన్నమాట. సో ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే బై కాలింగ్ దృష్టద్యుమ్న యాజ్ సన్ ఆఫ్ ద్రుపద, ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే దుర్యోధనుడు కూడా చాలా పెద్ద డిప్లొమాట్, ఆయన ఒక పెద్ద పొలిటీషియన్ ఆయన. ఎందుకంటే అతనికి సరిగ్గా ఎవరితోని మాట్లాడి ఏ రకంగా వాళ్ళని రెచ్చగొట్టాలి అనేది తెలుసు. అతనేంటి అని అంటే దృష్టద్యుమ్నుని గురించి డైరెక్ట్ గా అతని పేరు చెప్పకుండా, సో ద్రుపద పుత్రుడు ఇక్కడ మీ యుద్ధ భూమిలోని మీరెవరికైతే అంతా నేర్పించారో అతను యుద్ధ సన్నాహాలు చేస్తున్నారు, మీరు చూడండి అతనికి మీరు నేర్పించి చాలా పెద్ద తప్పు చేశారు మీరు అని ఈ రకంగా రెచ్చగొడితే అతను రెచ్చిపోయి యుద్ధంలోని తన పరాక్రమాన్ని చూపిస్తారు అనే ఉద్దేశంతో ఇక్కడ దుర్యోధనుడు ద్రోణాచార్యుల వారిని రెచ్చగొడుతున్నారు అనమాట. సో మనం ఇక్కడతో విరామం తీసుకుందాము. నెక్స్ట్ మళ్ళీ మిగతాది రేపు మనం చూద్దాము.